ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। से गुरु हेउछन्ति ब्रह्मा, से गुरु हेउछन्ति विष्णु, से गुरु हेउछन्ति महेश्वर, जहाँकि गॉड जेनेरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन जड़े हेउछन्ति सृष्टिकर्ता, जड़े पालनकर्ता, जड़े संहारकर्ता। तेणु भगवान तीनोटी कर्म तीनोटी रूपरे विराजित होइछन्ति, तीन भागरे विभक्त हो जाइछन्ति। आउ ये भगवान जेतबळे ब्रह्मा किछि टिके सृष्टि टिके कोठी फूल फाल करि दियंती, सेतबळे किछि ना किछि गोटे गोटे प्रॉब्लम है जहा कि आपण माने सबु कृष्ण रामायण महाभारत माँ गंगा ओम नमः शिवाय सब जो टीवी रे जो सीरियल सब देउथिला तादरे भी आपण माने देखिथिबे जानिथिबे केवटी जते सृष्टि रो कोठी टिके फूल हे गेला ता भितरे जो भलिया राक्षस माने आसंती पुणी ब्रह्मा को आउ शिव को आराधना करंती वर प्राप्त होंती, पुणी से मान संहार करिया पय भगवान तांकर लीला रचना करंती। एभली भाबरे लीला भितरे आम मानकर भी सृष्टि हेछि, समस्त जीव जगतर समग्र विश्व ब्रह्मांडर जहाँकि कौन वर्णना करिबा। ब्रह्मांड माळ माळ जहार लोम मूले, ब्रह्मांड माळ माळ जहार लुम मूलरे रहिछन्ति। आमे बा तार साधारण किभଳି भाबरे तार वर्णना करिबा ताहा आम द्वारा असंभव। काहेकि ना अर्जुन जेतबळे देखुचन्ति से महाभारत युद्ध भितर जेतबळे विश्वरूप देखौचन्ति सेतबळे कोन हेछि ना से तांकर एभଳି भाबरे विश्वरूप देखि जहा तांकर माने दिव्य दृष्टि पाइला परे तांकर दृष्टि अगोचर तांकर दृष्टि बाहर को पळौछि से जो विराट स्वरूप। आमे साधारण मनुष्य जहाँ की गीता भागवत टे पढ़ी जानुचे, तेणु से रूपर वर्णना आम द्वारा संभव नुहे, कहारी द्वारा भी संभव नुहे। अर्जुन स्वयं निजे देखिक भी संपूर्ण भाव में वर्णना करी नहीं, जहाँकि संजय धृतराष्ट्र कही पारुना कि अर्जुन कौन कहते। धृतराष्ट्र तो विश्वरूप देखि पारुना, अर्जुनकर मुखरे जहाँ कही धृतराष्ट्र पाखरे आमर संजय वर्णना करुछन्ति। ब्रह्मांड माळ माळ जहार लोम मूले, बर्णिबे रूप तार कियबा मोर गले। संसारे अटे सार नाम गोटी ताहार, छंदा पयरे रहु मन मो निरंतर। जहाँकि आमर भागवतम जहाँकि आमर जगन्नाथ दास लिखिले कौन गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद, से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी। से ब्रजनारी कपयरे चित्त मोर निरंतरे। चित्त मो निरंतरे रहु, हा कृष्ण बोली जीव जाऊ। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव, मते उधर पद्मनाभ। से गोविंदकर पदारविंद को ध्यान करी से जो पदर जो अमृत रस आमर जो पंचामृतर भितर भी अच्छा गंगा जल
ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ନଖ କୋଣେ ଥିଲା ଭାବନା ବତାରେ ଭଗି ରଥ ଆଣିଲା। ଗୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦ, ଗଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ପଦାର ବିନ୍ଦ। ଏଭଳି ଭାବରେ ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହାଠାରୁ ଯାହା କିଛି ବି ଶିଖିଛେ, ଯାହାକି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳିପାରିଛି, ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ଗୁରୁଙ୍କର ସେଇ ସଦମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଥେୟ କରିବା। କାହିଁକି ନା ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ନାହଂ ଯୋଗିନା ହୃଦୟେନ ଚ ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। କାହିଁକି ମୋ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ, ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ମୋର ନାମକୁ ଗାନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇ ନାମ ଭିତରେ ସେ ଗୋପନରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇ ଗୋପନତା ଭିତରେ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ, ଯାହାକି ଗୀତା ଆମେ ପଢୁଛେ ଜାଣୁଛେ, ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଯେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତ, ମାନେ ମନଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ନଥିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେ ଆଜି କଣ କରେ ନା ଯେତିକି ସମୟ ପଢେ ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇକି, ମନ ତାର ଆଉ କୁଆଡେ ନଥିବ, କାଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଡିଯିବ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଭିରେ ସିରିଏଲ ଦଉଛି, ସିଏ ଆଉ କିଛି କଥା ମନେ ପଡୁନଥିବ, ଏ ସିନ୍ ଟା କଣ ହେଲା କି କାଳେ ଟିକେ ମନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, ସେ ପୁରା ଆଖି ତରା ଟିକେ ରହିଥିବେ ସେ ସିନ୍ କି ଅନେକ। ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ସାଇନ୍ସରେ କାହାର ରୁଚି, କାହାର ଗଣିତରେ ରୁଚି। ସବୁଥିରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଆସିଛେ ଆମର କର୍ମ କରିବା, କି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ସଂସାର ଚଳେଇବା। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାକି ଅଛି ଭଗବତ ପ୍ରେମ ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବା। ଆଉ ଧନଟା କିପରି ରୋଜଗାର କରିବା? ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ସେହି ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ସେଇ ଧନକୁ ଆଣି ଆମେ କିଛି ଧର୍ମ ବି କରିବା, ଆଉ ସେ ଧର୍ମ ବଳରେ ହିଁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଜି ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲେ ତ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫଳମୂଳ, ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ କିଛି ଫଳମୂଳ ଆପଣ କିଣିକି ଆଣି ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଧନଟା ଏଠି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ପିଲାବେଳେ କାନ୍ଥରେ, ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କଣ ନା, ବାଲ୍ୟ କାଳ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଆଉ ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ କେ ଜାଣି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଆସି ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଆସିଯିବ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବ ଭିତରେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ। ତା କଣ ନା ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ। এই ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ। এই ଚାରିଟା ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ସେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କିଛି ହିଁ କର୍ମ କରିପାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଘୁରି ବୁଲିଲା ପରେ এই ମାନବ ଯୋନି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। এই ଜୀବନରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ଯାହାକି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲେ
ନା ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମୋର ହିଁ ଶରଣରେ ଆସ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଉଦ୍ଧାର ହିଁ କରିନେବି। ସେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର କଥା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ। ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ପଡେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କଥା, ଗୀତା ପ୍ରଭାବରୁ ଡାହାଣୀ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏଇ କଥାଟା କେତେଥର କହିଛି ମୋ ଭିଡିଓ ଭିତରେ। ତ ଗୀତା ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ଡାହାଣୀ ପଳଉଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଚାକିରି କନେଷ୍ଟବଳ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଘରେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ କରନ୍ତି ନା ଦିନମାନ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି। ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ। ସେ ରାତିରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଗଲା ସେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ଆସିବା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଟିକେ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର, ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନଥିବ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସେ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ, କିଛି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ, କିଛି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ ଏ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏମିତି ଆସନ୍ତି, ମନ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସନ୍ତି। ତ ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଆସିବେ, ସିଏ ଆସିଲେ, ଇଏ ବେଳାବେଳି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିଲେ। ଏ ମହାଶୟ ଜଣକ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବାବୁଙ୍କର ଘରର ଯୋଉ ଚାବି ଦେଇ ଆସିଲେ, ଗେଟର ଚାବି ଯାଇକି ସେ ଜଗିବେ, ଘର ଜଗିବେ। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆର ଜଣକୁ ଚାବି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବାବୁ ଜଣକ ଆସିଲା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ବାଟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ କଣ ନା ଟିକେ କାନ୍ଦୁଛି। ପାଖକୁ ଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟିଏ। ପଚାରିଲେ କଣ ହେଇଛି ତୁମର? ନା ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ, ମନରୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ମୋ ଘରେ ରହିବ। ଏ ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କ ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଗଣ୍ଡେ କରି ଖାଇବାକୁ କେହି ଦବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନେଇକିରି ଆସିଲେ, ରଖିଲେ। ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ମୋର କିଛି ପରିବାର ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନିଃସହାୟ, ଏଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ମିଥ୍ୟା କଥା। ସେଠୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ସେଠୁ ରାତିରେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦିନକୁ ଦିନ କଣ ହେଇଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଶୁଖି ଶୁଖି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେ ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ, ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି ତାଙ୍କର ଔଷଧ କାମ କଲାନି। ଶେଷରେ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ। ମାନେ ଆମର ଏଲୋପାଥିକରେ କାମ କଲା ନାହିଁ, ହୋମିଓପାଥିକରେ ବି କାମ କଲା ନାହିଁ, ସେସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ଏବେ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବଣି। ଆଗରୁ ଥିଲା କଣ ନା ଚେର ମୂଳିକି ସିଏ ଗୋଟେ କଣ କରୁଥିଲା, ପୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ। ଏହାକୁ ନେଇଯା, ଟିକେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଦବୁ, ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ, ସିଝିଗଲେ ତାକୁ ପିଇଦବୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହଉଥିଲା। ସେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପଇସା ଦେଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଔଷଧଟିକୁ ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ଚେରମୂଳି ଖଣ୍ଡିକ। ସେ ଆସିଲା ଭିତରେ କଣ ହେଲେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଲୋକଟି, ସେ ନାରୀଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସୁନି। ସେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲା କି ତମେ ସେ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ରଖିଛ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଆ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ଟିକେ କହୁଛି, ଆ ପୂର୍ବ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଦିନେ ସେ ରାତିରେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି, ଲାଇଟଟା ଅନ୍ ହେଇଛି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଟିକେ ସେ ଲାଇଟଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନି। ଇଏ କଣ କଲେ ନା ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହାତକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ, ବୋର୍ଡ ସୁଇଚ୍ ପାଖକୁ ନିଭେଇ ଦେଲେ। ସେ ଜାଣିଦେଲେ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବା ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ତମେ ପୁଣି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଔଷଧ ଆଣିଛନ୍ତି। ଔଷଧ ଆଣିବା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି
ନା ସେ ନାରୀ ଜଣକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନି, ସେ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତମେ ସେ ପାଖରେ ଯୋଉ ପୁଡ଼ିଆଟି ରଖି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। ଇଏ ଦେଖିଲେ ସେ କହୁଛି ମାରିଦେବ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି। ତାପରେ ଜାଣିଦେଲେ ନାହିଁ ସେ ପୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କହୁଛି, ଧମକ ଦଉଛି କି ତମେ ୟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି, ଇଏ କରିବି ସିଏ କରିବି, ନିଜର ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନି। ତାପରେ ଇଏ ସେଠୁ କଣ କଲେ ନା ପକେଟରୁ ସେ ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ଭଲକିରି ପୁରା ଧରିଲେ, ଯେ କି ଆଉ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିଲେନି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯୋଉ ଡାହାଣୀଟି କଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ନାରୀ ବେଶରେ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ସେ ସେଉଠୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇଛି, ଟୋଟାଲି ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ସେଇ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, କିଛି ଅଂଶ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଚିରି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମଭାବରେ ବିରାଜିତ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ଅଧା ଅଛି, ସେଇ କାଗଜରେ ସେ ପୁଡ଼ିଆଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଔଷଧ। ତାପରେ ଠାରୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତା ସବୁବେଳେ ପକେଟରେ ହିଁ ରଖିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଡାହାଣୀ ସେବେଠାରୁ ଆଉ ଆସେ ନାହିଁ, କି ସେ କୌଣସି ଡାହାଣୀର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ କଣ କରିବା ନା, ଗୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ, ଆମ ପାଖରୁ କୌଣସି ଭାବରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି। ଆମର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେବ, ଆମର ଭକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ବା ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି ମାନେ ଅହେତୁକ କୃପା ଫଳରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜ୍ଞାନର କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, ଗୁରୁ କୃପା କରି ସାର ପଙ୍ଗୁ ହେଲା ଗିରିପାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କଥା ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, ସେ ଯୋଉ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସେ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ତାଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପଢ଼ି ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସିପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ରୂପ ଧ୍ୟାନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ ତାହା ବି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଗୀତା କଣ କରନ୍ତି ନା, ମଳ ନିର୍ମୋଚନ ପୁଂସା ଜଳ ସ୍ନାନ ଦିନେ ଦିନେ ସକ୍ରୋଧ ଗୀତା ଭସି ସ୍ନାନମ ସଂସାର ମଳ ନାଶନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଗୀତା ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା, ଆମେ ଯୋଉ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ଅଶୌଚ ହେଇଯାଇଛେ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଶୌଚ ହେଇଯାଉଛେ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଉଛେ, ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯାଉଛେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୀତାଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଅହମିକା, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ଧୀରେ 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 ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ହେଇପାରୁ। ତେଣୁ ଗୀତା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏସବୁ କରି। ଏହି ଗୀତା ପାଖରେ ରହିଲେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ଧନ ସମ୍ପଦେ ଯାର ଇଚ୍ଛା, ସେ କରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୀକ୍ଷା। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି କିଭଳି ଭାବରେ ନା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଏ, ପୂଜା କରାଯାଏ, ରଖାଯାଏ, ଆଦର କରାଯାଏ, ସେ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କ୍ରୂର ଭାବନା ଆସେ ନାହିଁ, କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ।
ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ହିଁ ରହିବା। ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଭା ମଣ୍ଡଳ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁ ଆଭା ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଥା, ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ମନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ। ଆମ ଜୀବନ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଯେତେ ଯିଏ ବି କହୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଭିତରକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ। ଆଜି ଗୋଟେ ମନ ହେଲା ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ। ଗୀତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ପାପ, ତାପ, ତ୍ରିତାପ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିଥାଉ, ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ, ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ, ଏଇସବୁ ଭିତର ଦେଇ ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭିତର ଦେଇ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କର୍ମ କରିବା, ଏସବୁ ଭିତର ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ଆମେ ବନି ଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମାନବ ଜୀବନର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କରିସାରିଲାଣି, ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କରିବାର, ଏଥର ମୁଁ ତମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯିବି, ଏଥର ମୁଁ ତମର ଗୁରୁ ଭାଇ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ନବାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନା, କାହିଁକି ନା ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଶିକ୍ଷା କର, ଆଚାରେ ଜନ୍ତୁ କରି ସାର, ଆଚରଣେ ବୋଧ ଚୟନେ, ଜ୍ଞାନର ବିପାସା ହୋଇବୁ ପାର। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ସେ ଶିକ୍ଷାଟି ମୁଖେ ଜାନେ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ମୁଖେ ଛାଏ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା, ସବୁ କରିବା, ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଆମେ ଜିରୋ, ତାହେଲେ ଆମର ସେ ଶିକ୍ଷାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟାକୁ ଏଇଆ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ନ କରିବି ସେ ଜାଣିବାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ କରିବା, ଆମର ତଦନୁରୂପ ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ ଭଗବାନ। ଆଉ କର୍ମଟି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାତା, ସଂସାରେ ଅଟେ ବହଳବନ୍ତା। ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ପଢିବା, ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କର୍ମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବା, ସେତିକି ସମୟ କ'ଣ ହବ ନା ଆମ ଭିତରୁ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସାତ୍ଵିକ ଭାବ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା, ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।